کہ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن. اے لوگو سنو سنو سنو، ہمارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے کون ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور اس کو سکھاتے ہیں. یہ ہمارے آقا نے فرمایا. دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور ہمارا ماننا ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ملک کے کسی اسٹیٹ کے سی ایم کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور پی ایم کی کبھی بھی صحیح. ہمارا ماننا ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. مولانا موسیٰ صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا مایوس ہو گیا، بارش آ گئی. آپ کو بتا دوں کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب مہاراشٹر گجرات بارش میں پوری طریقے سے ڈوبا ہوا تھا، تو ایک دن ایسا تھا جمعرات اور جمعہ کا کہ محکمہ موسمیات نے یہ خبر دی تھی جمعرات اور جمعہ کو کہ آدھا ممبئی ڈوب سکتا ہے، اتنی خطرناک بارش ہوگی. یہ محکمہ موسمیات نے کہا تھا. لیکن آپ کو بتا دوں کہ 1.5 مہینے میں اتنی کڑک دھوپ کبھی نہیں نکلی تھی جتنی اس دن نکلی. تو سائنسدانوں کی باتیں بولو غلط، بولو غلط ہو سکتی ہے. چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے. اور ابھی جو گئے ہیں وہ کہاں ہیں خبر بھی نہیں. تو میں یہ بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ مسلمانوں اس پیغام کو سمجھ لو اور اپنا ایمان، اپنا یقین اس بات کو مضبوط کر لو کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. ہاں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ دھرتی پر سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بھلے ہی دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا ان کے مقام کو قاری صاحب سمجھے نہ سمجھے، اور میں بالکل صاف انداز میں کہوں گا کہ دنیا آج بھی ان کے مقام کو نہیں جانتی. کئی لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ مدرسے میں پڑھاؤں گا، حافظ جی بناؤں گا، مولانا بناؤں گا، عالم بناؤں گا یا مفتی بناؤں گا تو کتنے والا بنے گا؟ ارے بولو نا، بولو شرماؤ مت. 5000 والا یا زیادہ ہی ہوشیار ہے تو ارے بولو 10,000 والا. اور اسکولوں میں پڑھانے والے کون کیا پڑھا رہے؟ اے فار ایپل، بی فار بال، اور تنخواہ ارے بولو 50,000. میں میڈیکل کالج میں 14 سال پروفیسر رہا، 90,000 تنخواہ پھر بھی دھرنا. جی 90,000 تنخواہ پھر بھی دھرنا کہ جو 7واں پے کمیشن ہے وہ لاگو کیا جائے. میرے بھائیوں، میں سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے، دنیا ان قرآن مبین کے حفاظ کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن سن لو آج نعتیہ اس اجلاس میں میں بالکل صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معصوم بچے، اس میں 10 سال کے بچے بھی ہو گئے، 15 سال کے بچے بھی ہو گئے. ایک معصوم بچہ گزشتہ کل ہمارے اسی مدرسے کا جو بنگال کا رہنے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ کیا نام تھا قاری صاحب اس کا؟ ہاں رشید. حافظ بنا تھا، حافظ ہو رہا تھا. سن لو، اگر اس نے 10 آیتیں بھی یاد کیا، 1 آیت بھی یاد کیا، اور یاد کرتے کرتے حفظ کی نیت سے اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو بنگال سے چھوڑ کر یہاں پر آیا تھا، اگر جو پارے اس کے رہ گئے ہیں، ہمارا یقین ہے اور پیارے آقا نے صاف کہا ہے کہ وہ لوگ، بوڑھے بھی سن لے اس بات کو، کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھنے اور حفظ کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور حفظ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو اللہ حشر کے میدان میں ان کو حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا، ہے نا. اور ان کا مقام کیا ہے؟
इनका मकाम क्या है कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो बाप जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और बड़ी मेहनतें की, वो माँ और वो बाप भी जब एक नेकी देने को तैयार ना होगा, उस वक्त ए दुनिया वालों सुन लो, तुम जानो ना जानो इन हुफ्फाज के मकाम को मेरे आका ने फरमाया कि एक हाफिज कुरान को अल्लाह ये कहेगा, ये ऐलान होगा, या हाफिजल कुरान, ए कुरान के याद करने वाले, ओ कुरान के हाफिज, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। किससे कहा जाएगा? इंजीनियर साहब से? अरे बोलो ना, डॉक्टर साहब से नहीं, हाफिज जी से कहा जाएगा कि जो कुरान की आयत याद है पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और जो लोग ये समझते हैं कि हाफिज बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, सुन लो, क्या मिलेगा सुन लो, कि हमारे आका ने फरमाया हाफिज कुरान की माँ और हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा और उनके सरों पर एक ताज रखा जाएगा, जिस ताज की रोशनी आफताब और महताब से ज्यादा होगी। लोग ताज्जुब करेंगे कि ये कौन है जिनको इतनी इज्जतों से नवाजा जा रहा है, ये कौन है? तो ऐलान होगा, ये तो गुजरात का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। मामूली चीज नहीं है ओ मेरे भाइयों। और सुन लो एक बात कि आज जो भी हालात है मुजाहिद मियां जी, ये अवामुन नास को समझाना बहुत जरूरी है कि आज जो भी हालात है मुल्क के या जो भी हालात है दुनिया के, तो हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि अगर मुस्लिम पर्सनला में दखल अंदाजी की जाए, अगर शरीयत में दखल अंदाजी की जाए, अगर अल्लाह के दीन में, नबी के लाए हुए दीन में अगर दखल अंदाजी की जाए, और दखल अंदाजी करने वाली वक्त की हुकूमत ही क्यों ना हो, तो हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि वक्त की हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर बात करने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो वो ऐसे ही मदरसों से फारिग होने वाले और मदरसों से निकलने वाले उलमा कर रहे हैं। बेशक इन मदारिस को मामूली ना समझो। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाही अलैह, वो एक जुमला कहते थे कि मुसलमानों, ये मदारिस दीन के ईमान के किले हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र है कि ईमान की हिफाजत का मरकज बने हुए हैं मदारिस, दीन की हिफाजत का मरकज बने हुए हैं मदारिस, वरना ईमान पर डाका डालने वाले डाकू इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि ईमान पर डाका डालने वाले डाकुओं का एक बड़ा आला और हथियार मोबाइल भी है, और थमा दिया गया है। हमारी नौजवान नस्लें वो किसी मुफ्ती, किसी आलिम से रब्त करने के बजाय, मैं यहां पर बात याद आ गई तो उससे कह रहा हूं कि वो किसी मुफ्ती या किसी आलिम से रब्त करने के बजाय डाकुओं ने ऐसा डाका डाला कि मोबाइल की अहमियत और गूगल की अहमियत इतनी अच्छी समझ में आ गई कि उसको मसला भी पूछना है तो वो मुफ्ती दारुल उलूम से नहीं पूछता, मुफ्ती गूगल से पूछता। इससे पूछ रहा है? अरे बोलो बोलो, मुफ्ती गूगल, अल्लामा गूगल जी, www.america.com आ गया जी। ओ मेरे भाइयों, ये मदारिस दीन के किले हैं। मैं मौलवी मूसा साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना मूसा साहब, आपने कहा कि पहली मर्तबा हमने इस नौइयत की मजलिस रखी है। यकीनन ये हमारे बच्चे जो है ना, आप हमारे बड़े हैं और मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि हम तो ये चाहते हैं, बातिन भाई, हम तो ये चाहते हैं कि मदारिस से निकलने वाले तलबा अच्छे मुकर्रिर भी हो, अच्छे आलिम भी हो, अच्छे खतीब भी हो, और इंशाअल्लाह अच्छे शायर भी। क्या बात है, क्योंकि शायर को अल्लाह ने वो सलाहियत दिया होता है कि वो सैकड़ों सफहात के मजमून को एक शेर में बयान कर देता है। तो अच्छे शायर भी होना चाहिए ना। और एक शायर वो भी तो था कि जिसको अल्लाह के नबी ने अपने बदन की चादर, अरे वो एक शायर वो भी तो था कि जिसको अल्लाह के नबी ने अपने बदन की चादर, क्यों हदिया दी थी, तोहफा दी थी।